सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। अज दी क्लास विच आपां खनिज पदार्थां बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट की प्रीख्या लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। सो शुरू करते हैं अज दे अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं अजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते जरूर क्लिक कर लिओ जी, ते नाल ही जिहड़ा बैल आइकन होएगा वो भी प्रेस कर लिओ। टॉपिक का नाम आपां डिस्कस कर ही चुके हैं, खनिज पदार्थ, जिन्हों तुसीं इंग्लिश विच मिनरल्स कहंदे हो। मिनरल्स बारे आपां हजे नहीं पढ़िया हैगा। इस तो पहलां आपां सोयल बारे पढ़ चुके हैं, चट्टानां बारे पढ़ चुके हैं, तो चट्टानां तो बाद अज आपां गल करन जा रहे हैं खनिज पदार्थां दी। खनिज पदार्थ किहड़े-किहड़े हुंदे ने, खनिज पदार्थां दी इंपॉर्टेंस की है अपनी जिंदगी विच। खनिज पदार्थ किसी भी देश लई काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं जी। जिवें कि मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल्स दे के दसदा, जिन्हां देशां कोल खनिज पदार्थां दी बहुत ज़्यादा हैगी, कह सकते हैं अवेलेबिलिटी हैगी है जी, वो देश काफ़ी तुहानूं अमीर लग सकते हैं, क्योंकि वो की कर सकते हैं जी, उन्हां खनिज पदार्थां तो काफ़ी सारियां चीज़ां बना सकते हैं। जिवें कि पेट्रोलीयम है, पेट्रोलीयम भी तो एक खनिज पदार्थ ही है ना। सो इस तरह ही होर भी काफ़ी सारियां धातु आ जांदियां, अधातवी खनिज भी आ जाते हैं, शक्ति खनिज आ जाते हैं। सो जिन्हां देशां कोल ये सारियां चीज़ां हुंदियां ने, आपां उन्हां नूं रिच कह सकते हैं। बट कोई जरूरी नहीं हुंदा। जिहड़े कि मनुख हैगे आ, मैन पावर हैगी आ, जेकर उत्थे दी जिहड़ी मैन पावर है वो चंगी नहीं है, फिर आप कह सकते हैं कि किसी देश में जोड़े खनिज पदार्थ है जी वो प्रॉपर वे नाल यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। वैसे दोस्तों खनिज पदार्थों आप मेनली रॉक्स के विचों ही कढ़ते हैं या फिर जमीन के विचों कढ़ते हैं जोड़े खनिज पदार्थ होंगे ने जी। तो खनिज पदार्थ जेकर आप प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते तो वो देश गरीब ही रहूगा। गल ये भी है कि किसी देश की मैन पावर के नाल जिहड़े उत्थे दे मनुखी संसाधन ने, मनुखी संसाधन के नाल ये जिहड़ियां चीज़ां हैगियां जी, जिहड़ियां खनिज पदार्थ हैगे आ, वो किसी देश में प्रेजेंट होनी चाहिए आ, फिर ही आप उन्होंने रिच कंट्री कह सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे के दसदा, जिमें कि तुहाडे अफ्रीका हो गया। अफ्रीका कॉन्टीनेंट बारे तुसीं सुनिया ही होगा। अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच सारे नालों वध खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बट फिर भी उत्थे दे जिहड़े लोक ने जी बहुत ज़्यादा गरीब हुंदे आ। जिमें कि तुसीं कॉन्गो एक देश सुनिया होगा, सोमालिया कंट्री बारे तुसीं सुनिया होगा। सो जिन्ने भी इत्थे गरीब देश तुसीं सुनिया होगा जी, उत्थे ही हैगे आ। अफ्रीका विच काफ़ी ज़्यादा तुहानूं गरीब देश वेखण नूं मिलदे आ, पर उन्हां कोल खनिज पदार्थां की तो कोई कमी नहीं हैगी। फिर वो क्यों गरीब ने? क्योंकि वो उन्हां रिसोर्सिस नूं प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। सो उम्मीद करदा तुसीं मेरियां गल्लां नूं समझ रहे होवोगे। मिनरल्स बारे आपां जे गल करिए तो मिनरल्स नूं आपां 3 भागां विच डिवाइड करदे हां। इन्हां नूं आपां 3 भागां विच डिवाइड करदे हां जी। किहड़े-किहड़े वो 3 भाग ने जेकर आपां उन्हां दी गल करदे हां? सो सारेयां नालों पहिलां तां आ गया जी मैटैलिक मिनरल्स। की आ गया जी? मैटैलिक मिनरल्स, जिन्हों तुसीं धातवी खनिज कह दिंदे हो। दूजे नंबर पर आ गया जी नॉन मैटैलिक मिनरल्स, जिन्हों तुसीं अधातवी खनिज कहते हो। तीसरे नंबर पर आ गया जी एनर्जी मिनरल्स, जिन्हों तुसीं पंजाबी विच शक्ति खनिज कहते हो। इन्हां तिन्नां बारे आपां पहिलां डिस्कस कर लैंदे हां, उस तो बाद आपां जिहड़े भी खनिज पदार्थ हैगे ने जी उन्हां बारे आपां डिस्कशन करांगे। धातवी खनिज की जे आपां गल करिए, मैटैलिक मैटल आ रहा ना ये। सो मैटल्स जिहड़े हैगे ने ये मैटल प्रेजेंट होंदे ने। किहड़े-किहड़े मैटल ये प्रेजेंट होंदे ने जी? ये होंदे ने जी आयरन, कॉपर, टिन, एलमूनीयम, गोल्ड, सिल्वर। जिहड़ी भी खनिज पदार्थां विच, जिन्हां भी खनिज पदार्थां विच तुहानूं लोहे की मात्रा, तांबे की मात्रा, टिन की मात्रा, एलमूनीयम की मात्रा, गोल्ड सोने की मात्रा, सिल्वर नूं चांदी कहंदे हो जी, जेकर इन्हां दीयां मात्रावां तुहानूं किसी भी मिनरल्स दे विच वेखण नूं मिलदियां ने जी, तुसीं उन्हां नूं मैटैलिक मिनरल्स दा नाम दोगे। दूजे नंबर की जेकर आपां गल करिए, इहदे विच लिखिया होया अधातवी खनिज। अधातवी का मतलब यह है ना कि धातवी तो उल्टा होएगा, ओपोजिट होवेगा। नॉन मैटैलिक मिनरल्स, ये वो मिनरल्स हुंदे ने जिन्हां विच मैटल नहीं हुंदे। की हुंदे ने जी? इन्हां विच नॉट कंटेन द मैटल्स कॉन्टेंट। इहदे विच की होऊगा जी? इहदे विच हुंदे ने जी सल्फर, माइका, माइका नूं तुसीं अबरक कहंदे हो। इहनूं तुसीं काफ़ी सारियां इलैक्ट्रॉनिक आइटम्स जिहड़ियां हुंदियां ने जी, उहदे विच आपां इहनूं बनाउण दे विच इहदी वरतों करदे हां। उस तो बाद आ गया जी जिप्सम, जिप्सम तो बाद आ गया जी फॉस्फेट, पोटैश। ये सारे जिहड़े तुहानूं मिनरल्स वेखण नूं मिल रहे ने जी, इहनूं तुसीं नॉन मैटैलिक कहंदे हो। नॉन मैटैलिक क्यों कहंदे हो जी? क्योंकि इन्हां विच आयरन की मात्रा नहीं हुंदी। आयरन की जिन्हां विच मात्रा हुंदी है उहनूं तुसीं मैटैलिक कहंदे हो, ते उहनूं आपां पंजाबी विच धातवी खनिज कहंदे आ। तीसरे नंबर पर आ गया जी शक्ति खनिज। तीसरे नंबर पर आ गया जी शक्ति खनिज, जिन्हों तुसीं एनर्जी मिनरल्स कहंदे हो। ये वो मिनरल्स हुंदे ने, वो खनिज पदार्थ हुंदे ने जिहड़े कि एज अ फ्यूल वरतों इन्हां दी कीती जांदी है।
ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਰਲਸ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਖਣਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, COAL, ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਰਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਣਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਹਾ। 3 ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜੀ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀਆਂ, ਧਾਤਵੀ ਖਣਿਜ, ਅਧਾਤਵੀ ਖਣਿਜ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਣਿਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਹੀਕਲਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਅ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਐਂਡ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਦਵੀਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਦਵੀਪ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਾਦਵੀਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ 7 ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਕਾਪਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਟਲ ਸੀਗੀ, ਧਾਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਮੈਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਜੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ।
ठीक है जी। ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਬਲਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਚਿਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਚਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ USA ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ USA ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਾਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਪਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੀ। ਬੌਕਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੌਕਸਾਈਟ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਟਲਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਧਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਬੱਸ ਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਕਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬੌਕਸਾਈਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੌਕਸਾਈਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੌਕਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ MM ਤੋਂ 2 ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड। बार बार रिपीट करो जी मेरे नाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड दे विच बॉक्साइट नाम की जिहड़ी मटीरियल मैटल है जी वो तुहानूं पाई जाती है। हुण आपां गल करांगे जी मैंगनीज की। मैंगनीज जिहड़ी धात हैगी है जी ये तुहानूं किते किते वेखण नूं मिलदी है, ते इहदी इंपॉर्टेंस की है। ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है जी, ठीक है जी। ये मिनरल है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਔਰ ਤੋਂ, ਆਇਰਨ ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਲੋਹਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੰਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਜੀ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ ਜੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਝਾਰਖੰਡ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਈਕਾ ਬਾਰੇ। ਮਾਈਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਬਰਕ। ਮਾਈਕਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ, ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਰਲਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਾ ਦੀ, ਮਾਈਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਧਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਬਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਡਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਅਬਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਬਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਬਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਿਰਯਾਤ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ
ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈਕਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਣਿਜ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਖਣਿਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਰਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈਗਾ ਮਿਨਰਲ ਫਿਊਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ। ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਈ ਲਿਗਨਾਈਟ ਐਂਡ ਪੀਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਤੇ ਪੀਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਗਨਾਈਟ ਐਂਡ ਪੀਟ ਨਾਮ ਦੇ ਪੀਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੀਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਲੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਪ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ 90% ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65% ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, 35 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ 90% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 90% ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, USA ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 5% ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ 5%। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 5% ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਾਮੋਦਰ ਇੱਕ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਾਮੋਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਕੁਝ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਆਇਲ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਨਰਲਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਆਇਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਕੁਇਡ 골ਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਿਕੁਇਡ 골ਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ 골ਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਲੀਅਮ। ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪੈਟਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੱਥਰ, ਰੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਓਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਣਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਵੈਸਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਵੈਤ ਹੋ ਗਿਆ, UAE ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਅਜਮੇਰ, ਫੁਜੇਰਾ, ਉਮਰ ਅਲ ਕੁਵੈਨ, ਰਸਲ ਖੇਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਰਸਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਅਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SiAl। ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਰ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਿਕਲ ਤੇ ਫੈਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਕੁਝ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ 3 ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜੀ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਤਲ ਛੱਟੀ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ।
ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ so much for watching. God bless you all.